انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنڈر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا، دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا۔ اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے، اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں، کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو، تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے۔ میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دیکھو، بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کی جسمانی زندگی ہے، دوسری اس کی روحانی زندگی ہے۔ ہم نے انسان کو جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے، یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ بھائی، شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے، ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک، جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو، ایسا ہی ہے نا؟ گوشت اس کی بیسک خوراک ہے، وہ اس کو چاہیے۔ اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے، شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے، ایسا ہی ہے نا؟ جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، غلط باتیں شروع کر دیں آپ، اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں، ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس نہ ہو، پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے، جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ شیر کی ایک زندگی ہے، شیر کو اچھی لائف، آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے، اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے، وہیں اڑے رہتے۔ بڑا لفظ تو اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا۔ یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں، کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی، ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں، تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا، آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ جاپان میں گیا، وہاں بھی لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا، وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں، کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، ادیب تھا، وہ اردو ادب کا بڑا ماہر تھا، دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے۔ کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے، فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں، بور ہو جائیں گے۔ تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو، ادب کا غلبہ ہے، بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں۔ تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں، یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کام ہے؟ یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے۔ انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے، ایک سوٹیبل لائف، اچھی لائف گزارنے کے لیے، تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا۔ یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ، حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو، کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو، جب وہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی، جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے، شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے، اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے۔ شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں، پھر تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے۔
تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی، تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو، ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا، سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو، گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو، یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے، یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو، اچھی ہو، تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں، میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو، بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں۔ آج کل یہ عجیب بات ہے، بچے ہو نہیں رہے، فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں، دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا؟ تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے؟ اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم؟ یار صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے میں بچے نہیں، اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ اس کو بچے نہیں کہتے، تو یہ خود ہی پل جائیں گے، ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں، چلو 1-2 ہی ہوں، 2-3 ہی ہوں، تو ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں، یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے۔ پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں۔ ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے، شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے۔ ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکیں، ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں، آپ کہیں پیسے ہی نہیں، تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی۔ اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں، اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس باڈی کی راحت، اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ گھر بھی چینج کرتی ہے، ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے، بچھونا بنا دیتی ہے، ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے، مادہ پرستی، اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا۔ یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے، وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا۔ انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے، لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا، اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا۔ حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا، ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے، پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کی 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے، ہوتے ہیں نا۔ اگر شیر عقل استعمال کرتا، عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا، عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا، ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے، یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آگے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا؟ یہاں کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں؟ یہ تو میں نے محنت سے ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے، اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ۔ شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے، اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے، چاپڑ ایجاد کرتے، قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی، کیا کیا ایجاد ہوتا۔ شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی، وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی فریزر میں، اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں، عقل استعمال کرتے۔ دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا، کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں۔ انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے، ٹیسٹ میں تھوڑا سا
तब्दीली लेकर आओ। तो शेर भी क्या करता, शेरों के यहाँ कबाब बन रहे होते, कोफ्ते बन रहे होते, फिर उनकी शादियां होती, वो भी अजीब पुराने स्टाइल से शादियां हो रही हैं शेर शेरनी की, वो फिर इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश शादी हो। एक शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को शादी काट दिया। ये सब होता अगर शेर में अकल होती। तो लोमड़ी को उसने शादी काट दिया और कहा कि जाके ये जो है ना दावतनामा बांटो जंगल में, लेकिन ये देखना क्योंकि मैं शेर हूं, कोई घटिया नीच खानदान का बंदा मेरी बारात में ना आए। चीता आए, भेड़िया आए, हाथी आए, ये सारे मेरे स्टैंडर्ड के हैं, कोई घटिया खानदान का फर्द मेरी शादी में कंप्लीट कर लेना यार, शादी में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने काट बांट दिए जाके। अब जब शेर शेरनी के साथ, शेरनी दुल्हन बनी हुई, शेर दूल्हा बना हुआ, बारात जा रही है तो एक चूहा नाच रहा है शादी में, बारात में। सही है ना? शेर को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये नीच घटिया, और भी गालियां जो मुनासिब नहीं है मस्जिद में देना, दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन तो ये क्या यहां क्या कर रहा है। उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी चूहे को गिरफ्तार करके लाई और कहा कि भाई तू बगैर इनविटेशन के पहुंचा क्यों है। शेर ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, चूहा घटिए, तू मेरी शादी में, जंगल के बादशाह की शादी में तेरी हिम्मत कैसे हुई। चूहे ने कहा ज्यादा शोर नहीं मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। अभी तेरी औकात थोड़े दिनों में पता चल जाएगी, मैं तुझे तेरी औकात जो फ्यूचर में होने वाली है वो याद दिलाने के लिए आया। तो खैर शेर के पास अगर अकल होती तो कबाब बना के खा लेता, चपली कबाब के होटल होते, कोफ्ते होते, फिर पिज़्ज़े होते, बर्गर होते, भले कोलेस्ट्रॉल का मरीज बन के हार्ट अटैक से मर जाता, लेकिन वो सारे काम, जलेबियां बनाता, पराठे बनाता और पता नहीं क्या क्या बनाता। अल्लाह ने इंसान को चूंकि अकल दी है, इसलिए इंसान में जानवर में बुनियादी फर्क मादी एतबार से नहीं है भाई, सिवाय इसके कि इंसान हर दूसरे दिन लज्जत का तलबगार है। इंसान ने अंगूर खाए, फिर इंसान ने देखा यार अंगूर खा खा के दिल भर गया, जरा अंगूर को कुछ सड़ा के देखो क्या निकलता है इसमें। सड़ाया तो कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। इंसान को कोई था दिमाग में कोई खारिश थी उसके, उसने कहा चक्के देखो, हर चीज को टेस्ट किया ना इंसान ने, चक्के देखा तो दिमाग टुन हो गया उसका और भूल गया अपने गम। तो सांस आई हुई थी, इसको एहसास ही नहीं, साले बैठे हुए टेंशन नहीं ले रही है। इसने देखा यार जब भी साले आते थे, सांस आती थी, टेंशन होती थी, इस दफा क्या हुआ है। तो यार इस दफा मैंने वो पी है थोड़ी सी, तो यूं शराब की फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई। अंगूर को वैल्यू देना छोड़ दी, अंगूर से शराब बना बना के पी रहा है। कॉफी ईजाद हो गई, चरस ईजाद हो गई, सिगरेट ईजाद हो गई। पहले तंबाकू सादा शक्ल में आया, फिर वो डब्बियों में भर भर के पीना शुरू किया, फिर आइस आई, और पता नहीं क्या क्या नशे की दुनिया में एक हर फील्ड में इंसान आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उन तमाम चीजों का हासिल मादी तरक्की। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अपनी मादी जिंदगी को तायुश वाला बनाना, ऐश और इशरत वाला बनाना। आसान लफ्जों में यूं कहें कि मजे की जिंदगी हो। जिंदगी क्या हो बोलो? मजे की हो, टेंशन ना हो यार जिंदगी में, लाइफ को एंजॉय करो। गोरों से लफ्ज सुना होगा ना, एंजॉय। ये एंजॉय बोलते ऐसे स्टाइल में कि आदमी का एंजॉय करने का दिल करता है। ऐसे स्टाइल में बोलते हैं। तो पहले इंसान ने गधे पे सवारी की, पहले पैदल सवारी की। इंसान ने कहा यार लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, पैदल कब तक सामान उठा के जाते रहेंगे। इंसान ने तहकीक की, उसको गधा नजर आया। ज़ेबरा पे तजर्बा किया, नाकाम हो गया ना। उसने उठा के ऐसी लात मारी, वो 2-4 आदमी इस तजर्बे में मरे होंगे। कई जानवरों पे तजर्बा किया होगा यार, इस पे माल लोड करके चला के देखते हैं हम। तो जैसे जहाज जब इजाद हुआ ना तो कितने गिरे होंगे, तजर्बों की भेंट चढ़े, फिर जाके अब इस काबिल हुए हैं कि जी आराम से सफर कर सकते हैं। तो ये गधे घोड़ों पे भी तजर्बे हुए हैं। तो गधा देखा कि भाई, एक गधा देखा जिसने स्वेटर पहना हुआ है, जो जंगल का गधा है, और एक गधा देखा बगैर स्वेटर वाला। तो उन्होंने देखा यार ये बगैर स्वेटर वाला ये तमीज से सामान लोड भी करता है और जहां ले जाए चलता भी है। फिर गधे से घोड़े पर आए, ऊंट पे आए। फिर इंसान ने पहिया इजाद किया। यार किसी मशीन के नीचे गोल पहिया घुमा के धक्का दो तो वो हमारा, यानी उसमें फोर्स कम लगती है, आउटपुट उसका ज्यादा होता है। होते होते गाड़ियां इजाद हुई, हवाई जहाज इजाद हुए, रॉकेट इजाद हुए, और क्या कुछ चांद पे कदम रखा।
اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں. وہ ایک دنیا کے عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے, اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدھے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو؟ کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت بہت ایسا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہوا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, 1 گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہاؤ. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی ہے, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی, وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا نہیں ملتا. کوا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا 1.5 ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چالاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چالاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے,
बाय नेचर बुजदिल होता है, उसने कहीं से बुजदिली सीखी नहीं है। शेर बहादुर होता है, बाय नेचर बहादुर होता है। लिहाजा आज तक किसी शेर को निशाने हैदर नहीं मिला होगा। इंसानों को निशाने हैदर मिलते हैं, इंसानों को स्टार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं उनके कारनामों पर। क्यों? इंसान के पास दोनों ऑप्शन थे, अच्छा बनने का ऑप्शन भी और बुरा बनने का ऑप्शन भी। अपने इख्तियार से कोई अच्छा बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। अपने ही इख्तियारात इस्तेमाल करके कोई बुरा बन जाता है, लोग उसको क्या कहते हैं? बुरा आदमी है। जानवरों को इस लिहाज से अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता कि ये अच्छा गधा है, हमेशा सच बोलता है, ये अच्छी बिल्ली है, इसने अपनी माँ की बुढ़ापे में बहुत खिदमत की है, ये कुत्ता बहुत अच्छा है क्योंकि इस कुत्ते ने अपने बाप को आखिर दम तक याद रखा है। वो अपने मालिक को तो याद रखेगा जिसने उसको खिलाया पिलाया, ये नेचर है कुत्ते की। अपनी माँ को जिसने उसको दूध पिलाया, क्या उस वफा की बेस पे, जो वफा वो अपने मालिक के साथ कर रहा है, उस वफा की बेस पे कुत्ता अपनी माँ के साथ वही वफा करता है? अबे क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो कुत्ता वफादार जानवर है ना, यहाँ ये तो है ना, आप तो यहाँ कुत्ते सुबह शाम नजर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ के कुत्ते बड़े बेहतरीन कुत्ते हैं भाई, एजुकेटेड कुत्ते हैं, बड़े खूबसूरत से कुत्ते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ के कुत्ते के साथ जो आदमी होता है वो कुत्ता लग रहा होता है। हमारे यहाँ कुत्ता पकड़ के खड़ा हो ना तो वाकई कुत्ता कुत्ता लगेगा, आदमी आदमी लगेगा। यहाँ तो कई दफा मुझे हुआ कि कुत्ता आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, आदमी कुत्ता पकड़ के खड़ा हुआ। इतने क्यूट क्यूट से साफ सुथरे से कुत्ते। तो वो एक कुत्ते ने, अमेरिकन कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ना। तो वहां अमेरिकन कुत्तों ने बोला भाई तू यहाँ, तुझे इतना इज्जत मिल रही है, इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तेरे घर में लॉकेट होता है, वैक्सीनेशन का पूरा सेटअप है यहाँ पे, तुझे एक बाकायदा नंबर दिया गया, आईडी कार्ड नंबर इशू किया गया है, तेरे नाम विरासत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। वहां किधर जा रहा है यार उन कुत्तों में, कराची के और लाहौर के कुत्तों में? वहां तो कुत्तों की कोई है, जब गाली देना होता है तो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा यार भौंकने की जो आजादी वहां पर है ना, वो यहाँ पर इस सिलसिले में मैं कहा जा रहा हूं, इस सिलसिले में पाकिस्तान। तो मैं यस कर रहा था भाई कि कुत्ता कितना वफादार होता है, लेकिन अपने मालिक को तो पूछता है। भाई मालिक से ज्यादा खिदमत तो तेरी माँ ने की है, जिसने तुझे जना, और कैसे जो कुत्ते की माँ है कैसे बच्चों को उठाए उठाए घूमती, बहुत टेंशन लेती है, खुद भूखी रह के अपने बच्चों को खिलाती है। जो डॉग का बच्चा है ना, वो अपनी माँ को याद नहीं रखता। तो भाई अगर कुत्ते की वफा पे कुत्ते को अच्छा कहना है तो दूसरा उनसर भी तो है बेवफाई का, कि माँ को अपनी जिंदगी से उसने हमेशा के लिए निकाल दिया। ये बेवफाई का उनसर क्यों सामने नहीं आता? तो हम कहेंगे भाई ना तो कुत्ते को माँ से बेवफाई पे बुरा कहा जा सकता है, ना मालिक से वफा पे अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कुत्ता अपने इख्तियार से ना मालिक से वफा करता है और ना अपनी माँ से बेवफाई। उसमें मौला अपने मालिक से वफा के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए, वो मजबूर मशीन रोबोट की तरह है वो। यही वजह है कि कुत्ते को अपने मौला से वफा करने पर जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलेगी, ना उसकी ये नेकियां आमाल में लिखी जाएंगी। अगर कुत्ता क़यामत में अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने अपने मौला की खातिर जान दे दी, अल्लाह कहेगे तेरे से ये मुमकिन ही नहीं था कि तू जान ना देता, जिसने तुझे बनाया है उसने वफा के सॉफ्टवेयर तुझ में ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ये रोबोट की तरह है, ये करेगा तू ये काम। और अल्लाह ये भी कह सकता है अगर तुझे वफा पे मैं बदला दूं तो तूने अपनी माँ के साथ जो बेवफाई की उस पर सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो कुत्ता क्या कहेगा? अल्लाह तो सारे कुत्ते ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह फिर जवाब में क्या कहेंगे? फिर वफा में भी सारे कुत्ते वफादार ही होते हैं। इसलिए हिसाब और किताब का सेटअप जानवरों के लिए नहीं है, अच्छे और बुरे होने का कॉन्सेप्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर को हम अच्छा कहते हैं किसी और तस्वुर में, हम कहते हैं ये मेरा गधा बहुत अच्छा है। यहाँ तो आप भी कहते गधे होते ही नहीं है, यहाँ पे मैंने नहीं अभी तक कोई गधा देखा। पाकिस्तान में हम जब कहते हैं ये गधा बहुत अच्छा है, क्या मतलब? लोड ज्यादा उठा लेता है। ये मेरा बकरा, बकरीद के दिनों में यही चल रहा होता है ना यार, बड़ा खानदानी बकरा लेकर आया यार, बड़ा जबरदस्त बैल लेकर आया। तो क्या मतलब? बैल का मतलब गोश्त बहुत है, खूबसूरती में बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा बैल की तारीफ नहीं हो सकती। तो आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं। एक है मादी पहलू, जिसमें उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान ने अकल इस्तेमाल करके अपनी मादी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना लिया।
जानवर वही हजारों साल पुरानी स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इंसान की दूसरी पहलू है रूहानी, मैले भी होते हैं और साफ सुथरे भी होते हैं। आपने देखो, हम जब कराची से आए ना, तो कराची में जो हमारी गवर्नमेंट है, लोग बुरे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत हालत खराब किया हुआ है, गंदा बना दिया ना हमारे कराची को। लेकिन आप पाकिस्तान के जंगलों में जहां इंसान नहीं है, उन जंगलों में जाएं और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाएं, तो जंगल दोनों के क्या है, सफाई सुथराई में सेम है। भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया का जंगल है, यहाँ के जानवरों में तो बड़ी तमीज होनी चाहिए, ये साफ होने चाहिए, और हमारे जानवर जो है जंगलों में वो तो बदतमीज होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी है। क्या ख्याल है भाई? बदतमीज इस सेंस में कि गवर्नमेंट के लेवल पे ना सफाई का ख्याल नहीं कर रही, लोग बदतमीज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। तो वो जो गवर्नमेंट लेवल पे जब तरबियत ही नहीं होती तो वही हाल होता है जो हुआ हुआ है, जो जहां खा रहा है उठा के फेंक रहा है वही कचरा वहां पे। तो वहां के बंदर में यहां के बंदर में फर्क होना चाहिए, लेकिन हमें फर्क बोलो नहीं नजर आता। क्यों नहीं नजर आता भाई? सफाई सुथराई में जानवर सारे सेम। इंसानों में तरबियत होगी तो साफ सुथरे हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो साफ सुथरे नहीं होंगे। इंसानों की तरबियत होगी तो अच्छे अखलाक के हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुरे अखलाक के हो जाएंगे। इंसानों की तरबियत होगी तो वफादार बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बेवफा बन जाएंगे। तरबियत होगी तो बहादुर बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुज़दिल बन जाएंगे। तरबियत होगी तो सखी बन जाएंगे, खर्च करने वाले। तरबियत नहीं होगी तो कंजूस बन जाएंगे। जानवर में जो कंजूस है, कंजूस का कंजूस ही रहेगा, जो सखी है वो सखी का सखी रहेगा। तो पता ये चला भाई, इंसान की जिंदगी का एक दूसरा पहलू है जो ऑस्ट्रेलिया वालों की नजर से आजकल ओझल हुआ है। वो पहलू ये कि इंसानों में अच्छे भी होते हैं और इंसानों में बुरे भी होते हैं। अच्छाई और बुराई इसका इंसान की रूहानी जिंदगी से ताल्लुक है। और खाना अच्छा, घर अच्छा, जाती बंगला, जाती घर, गाड़ी अच्छी और अच्छी तनख्वाह, ये मादी जिंदगी है। तो मादी जिंदगी ही को अगर आप फोकस करते रहोगे तो आप में और गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं होगा। इंसानों की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में, इंसानों की नजर में तो बड़ा फर्क होगा। इंसान जब इंसान से मिलता है क्या करते हैं आप बताओ जी? मैं चौकीदार हूं, छोड़ा यार हमारे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं। इंसान की नजर में तो बड़ा फर्क पड़ता है। क्या करते हैं आप? मैं जनाब मेलबर्न की फलां यूनिवर्सिटी में, या स्वीडन, एक तो मैं ये जो सिडनी को स्वीडन पता नहीं क्यों जबान से निकल, सिडनी की फलां यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत यही होता है ना। ठीक है भाई, अल्लाह की नजर में अल्लाह इस जाविये से देखता ही नहीं। आप अल्लाह इस जाविये से देखता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं सूरह मुल्क में, खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को बनाया। लियब्लुवकुम, अल्लाह कहते हैं मैं देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? इंसानों को क्यों पैदा किया है? मैं ये नहीं देखना चाहता था किसकी तनख्वाह $1,00,000, किसकी $50,000, किसकी $10,000 और कौन चंदे पे पल रहा है। ना ना ना, मैं ये देखना चाहता था लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मादी जिंदगी में तो इंसान जानवर सेम है। इंसान को मैंने इसलिए पैदा किया कि मैं देखना चाहता था कौन अपने इख्तियार से अच्छा इंसान बनता है और कौन मादी जिंदगी में उलझ के अपनी इस पहलू को नजरअंदाज करके बुरा इंसान बन जाता है। तो भाई आपकी जिंदगी का सबसे अहम पहलू ये कि आप नाइस पर्सन अल्लाह की नजर में है या नहीं है। मेरी नजर में तो होंगे, आपकी नजर में मैं हूंगा, और अब्बा की नजर में बेटा हो सकता है जो कमा के ला रहा है, बेटे की नजर में अब्बा हो सकते हैं जो कमा के ला रहे हैं। अल्लाह की नजर में नाइस पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे साथ मसला यह है कि हम इंसानों से पूछते हैं कि अच्छा इंसान कौन है। देखो, जब इंसान से पूछोगे ना अच्छा इंसान कौन है, तो इंसान अपने मफाद को सामने रख के डिफाइन करेगा कि अच्छा कौन है। मिसाल के तौर पर, आप अगर अब्बा से पूछें कि आपके बच्चों में सबसे अच्छा कौन है, तो भाई जाहिर सी बात है जिसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है वो क्या है? सबसे, बोलो ना, अच्छा। और जो गरीब है वो सबसे गंदा बच्चा। सिवाय उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं जो बयान नहीं सुन रहे।
उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? वो कमा के ला रहे हैं। बेटा हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम भी कुछ करो यार, पड़े रहते हो। और जो बच्चा बालिग होते ही शादी की बात करते, बहुत ही गंदा बच्चा है वो। क्या है? बहुत ही गंदा बच्चा कि यार अब्बा से बात क्या बातें क्या कर रहे हैं इस जमाने में, शादी की लगा के रखी, शादी से क्या पैसे आएंगे? जितने आ रहे हैं वो भी आधे बहू खा जाएगी, फिर बच्चा हो गया तो आधे वो खा जाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा? अल्लाह मियां की नजर में मामला क्या है भाई? उल्टा है। पहले मैं इंसानों की वो कर दूं ना। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर कौन सा है? जो खवातीन यहां बैठी हुई हैं उनके अलावा खवातीन की बात कर रहा हूं। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर वो है जो बेगम को कमा कमा के लाके खिलाए। क्या भाई तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो तो नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तुम्हारा पर्सनल मामला है। तबलीग में चले जाते हो चले जाए, नहीं जाओ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जाती मामला है। और शौहर की नजर में बेगम वो अच्छी है जो रिमोट कंट्रोल की तरह उससे कंट्रोल में हो। चाय बोला चाय बना दी उसने, खाना बोला खाना बना दिया उसको, वो तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोकती। भाई ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। बेगम ये बातें मुझसे शेयर ना किया करो कि आज मैंने तहज्जुद में कितने नवाफिल पढ़े हैं। ये क्या है भाई? मैंने तुमसे शादी तहज्जुद पढ़वाने के लिए नहीं। तो हर आदमी की नजर में ना अच्छाई बुराई का। अब देखो दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं जो शराब पीती हैं, उनकी नजर में शराब बुरी चीज नहीं है। कहते हैं यार शराब पी के पर थप्पड़ फप्पड़ ना मारो, ड्राइविंग ना करो क्योंकि बंदे पेलते हुए निकल जाते हो, पता ही नहीं चलता तुम्हें। जी वो मैं आ रहा हूं उसकी तरफ, मैं आ रहा हूं जज़ाकल्लाह, वो मैं आता हूं उसकी तरफ। तो हम इंसानों से पूछते हैं अच्छा कौन है बुरा कौन है, इंसान डंडी मारता है इसमें, ये ज़हन में रखो। इंसान बड़ा ढीठ है, वो सिर्फ अपने मफाद को सामने रखकर एक्सप्लेन करेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का की नजर में माज़ अल्लाह नकल कुफर सबसे बुरे इंसान कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी मुसलमान हुए ना, उन्होंने कहा कि इस्लाम लाने से पहले मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करता था पूरी रूए जमीन में। हालांकि कितनी अच्छी दावत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यतीमों को खाना खिलाओ, यतीमों की कफालत, बेवा तलाक याफ्ता औरतों से निकाह को प्रमोट किया, बुत परस्ती से हटा के खुदा की इबादत पे लाए, और अरबों को आपस में जोड़ दिया जो हर वक्त उनकी तलवारें एक दूसरे के खिलाफ चलती थी। लेकिन आप अबू जहल से पूछते तो वो क्या कहता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं। क्यों? उनका एक मैयार था कि हमारा सरदारी निज़ाम है, हमारा एक कल्चर है, बाप दादा का एक दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कल्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल्चर के खिलाफ जाओ। जिस सोसाइटी में पर्दा नहीं है, अगर कोई खातून पर्दा करना शुरू कर दें तो वो अच्छी समझी जाती है कि बुरी समझी जाती है? भाई बुरी। हमारे घर का माहौल खराब कर दिया इस बहू ने। तो ज्वाइंट फैमिली में जहां पर्दे का रिवाज नहीं है, देवरों से और जेठ वगैरह से पर्दे का रिवाज नहीं है, कोई खातून अगर बयान सुन के अपने देवर से पर्दा कर ले और जेठ से पर्दा कर ले तो ससुराल की नजर में बिल्कुल भी अच्छी बोलो। इसने तो हमारे यहाँ सारा सिस्टम, हम बैठ के गप्पे लगाया करते, इस कमबख्त की वजह से जो है ना सबको रिजर्व होना पड़ता है। तो भाई इंसानों से पूछोगे तो भाई अच्छाई बुराई हर आदमी कहता है मेरा अपना मैयार है। मैं तो एक साहब मुझे कहने लगे, वो जहाज में मेरे साथ थे, कहते हैं यार मैं तो अपने हिसाब से देखता हूँ कि और मेरा अपना एक मैयार है। मैंने कहा फिर आप अपनी एक दुनिया बनाएं और अपने मैयार का किताबें लिखें, उस मैयार पे लोगों को लेकर। हर आदमी का अपना एक स्टाइल है। तो भाई अल्लाह के किसी से मफाद नहीं है, हमें अल्लाह से पूछना पड़ेगा अच्छाई क्या है और बुराई क्या है।